ایک شہر میں ایک دھندا کرنے والی عورت رہتی تھی، یعنی کہ جناکار عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا جسم فروشی کا دھندا تھا، یعنی کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھی اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہر میں ایک دھندا کرنے والی عورت رہتی تھی، یعنی کہ جناکار عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا جسم فروشی کا دھندا تھا، یعنی کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھی اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ اس کی ان حرکتوں کے وجہ سے ہی اس کے گھر والے اس سے بہت ناراض تھے۔ ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس جناکار عورت کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ بدکار عورت مر گئی۔ اب اس کے گھر والے تو اس سے پہلے ہی ناراض تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو کفن دفن نہیں دیا، بلکہ اس بدکار عورت کی لاش کو اس کے گھر والوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک کوڑے کی ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی کہ اس دھندا کرنے والی عورت کو اس کے گھر والوں نے کفن دفن نہیں دیا، بلکہ اس کی لاش کو کچڑے کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ ادھر جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، یعنی کہ جب اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آج باقی کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے آپ جاؤ اور جا کر کے میری ایک بندی کی لاش کچڑے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھاؤ اور غسل وغیرہ دے کر اور کفن پہنا کر اس کو عزت کے ساتھ میں اس کی تدفین کرو، یعنی کہ اس کو دفنا دو۔ اللہ کا یہ حکم سن کر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی سے واپس آئے اور اس شہر میں پہنچ گئے جس میں اس دھندا کرنے والی عورت کی لاش کچڑے کی ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس شہر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر بہت سارا کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جہاں پر اس شہر کا سارا کچڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا اسی کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک بڑے تعجب کی بات یہ تھی کہ اس لاش کے ارد گرد 4 کتے اس لاش کی رکھوالی کر رہے تھے، یعنی کہ 4 کتے اس لاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی پرندہ یا کوئی دوسرا خونخوار جانور اس بدکار عورت کی لاش کو پامال نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس بدکار عورت کے گھر والوں کے بارے میں ان کا پتہ بتا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ آپ میری اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرو۔ یہ سن کر اس عورت کے گھر والوں نے ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، یعنی کہ منع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس عورت کے لاش کے قریب بھی ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بدکار عورت تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی زنا میں گزار دی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری اور گناہوں میں گزار دی، اس لیے اب ہم اس کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس طرح سے اس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف صاف منع کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرنے کو کہا، مگر کوئی بھی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہر کوئی اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف طور سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی ہارون،
उस औरत की लाश को उठाने में मेरी मदद करो। फिर हज़रत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस औरत की लाश के पास गए। फिर दोनों नबियों ने मिलकर उस लाश को उठाया और घर ले गए। अब उस लाश को गुस्ल देने की बारी आई तो उस शहर की कोई भी औरत यानी कि उस शहर की कोई भी खातून उस बदकार औरत की लाश को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं हुई। ये देखकर फिर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा यानी कि अपनी बीवी और बहन को हुक्म दिया कि वो उस औरत की लाश को गुस्ल दे दें। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बहन ने उस औरत की लाश को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत की लाश को उठाया और फिर दफन कर दिया। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दफनाने के बाद जैसे ही वापस आ रहे थे तो उस शहर के तमाम लोग आपके सामने आ गए, यानी कि उस शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को घेर लिया और सब के सब कहने लगे कि ऐ मूसा, आप हमें इस बात के बारे में बताएं, आप हमें इस बात की वजह बताएं कि आपने इस जिनाकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी। अगर आप हमें इसके बारे में नहीं बता सकते हो तो फिर आपने जो कलमा हमको पढ़ाया है, यानी कि जो कलमा हमने आपका पढ़ा है, हम वो कलमा आपको वापस करने आए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया बस मैंने अल्लाह की हुक्म को पूरा किया है। अब अगर आप इसकी वजह जानना चाहते हो तो आप मुझे कोहतूर की पहाड़ी पर जाने दें। वापस आने के बाद आपको आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुनकर वो लोग वापस चले गए। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहतूर की पहाड़ी पर गए और आपने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, ऐ अल्लाह, इस शहर के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि मैंने एक जिनाकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत के साथ में क्यों दफन किया। तो आपकी ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये औरत वाकई में एक बदकार औरत थी। इसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी, मगर एक मर्तबा ये औरत ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। जब इस औरत ने उस कुत्ते को प्यास से तड़पते हुए देखा तो कुत्ते की हालत पर इस औरत को रहम आ गया। ये औरत पास ही एक कुएं पर गई। इसने कुएं के पानी से अपने कपड़े को गीले किए और फिर उस कपड़े को ले जाकर कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। कुत्ते के मुंह में जैसे ही पानी गया तो उसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। ऐ मूसा, मुझे इस औरत की ये रहम दिली बहुत पसंद आ गई। फिर इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। उसके बाद में मैंने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो इसकी रूह कब्ज़ कर लाए ताकि फिर कभी कोई बदकारी ना कर सके। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला कितना रहम दिल है, कितना रहीम और करीम है। एक बंदा चाहे जितने भी गुनाह कर ले, अगर वो अल्लाह की राह में एक भी अच्छा काम कर लेता है और अगर वो अल्लाह को पसंद आ जाता है तो उसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसलिए याद रखें, अल्लाह अपने ऐसे बंदों से बहुत खुश होता है जो किसी दूसरी मखलूक पर रहम करते हैं, किसी दूसरी मखलूक की जान बचाते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों को माफ़ फरमा देता है जो अल्लाह की राह में एक ऐसा नेक काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को नेक अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, सबाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके इस वीडियो के ज़रिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।